Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. We can get started as the job. We can go with it. Like, let's go here. Yeah. How was the yesterday's class? Yesterday class எப்படி இருந்தது? அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இருந்தது இங்க தமிழ்லயே பேச மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. So how was yesterday's class? Were you able to capture something? Yes, sir. All right. Today also we'll different English order sentence structure நம்ம பேசுறதுக்குரிய முக்கியமானதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ண லெட்ஸ் டை them together. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரீடிங் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து கொண்டு போவோம். Let's go with it and we'll start. ஏன்னா 9:15 நம்ம இது பண்றப்ப so we will lose time. So let's get started. We'll go. Okay, Logan sir is going to read something and the reading la irundhu writing, listening, speaking எல்லாத்தையும் கொண்டு வரப்போம். Logan sir, are you ready? Sir, sorry sir. மண்டேல இருந்து நான் ஆக்டிவா இருக்கேன் சார். இன்னைக்கு இங்க கல்யாணம் வீடு ஒரே சத்தமா பூசலா இருக்கு. வெளியே ஓடி வந்திருக்கேன். லிசன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? No problem. நீங்க வந்து just listen பண்ணீங்க. நீங்க listen பண்ணுங்க. Okay sir. Okay sir. You just listen. We will go with it. முடிஞ்ச அளவு நீங்க எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணணும். வீடியோ ஆன் பண்ணாதான் இன்டராக்டிவா இருக்க முடியும். Let's do. And sorry sir, நான் மண்டேல இருந்து கண்டிப்பா வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணிடுறேன் சார். ஒரு செகண்ட் ரெடி ஆயிடுறேன். No problem, Logan sir. No problem. இங்க we'll go with Bhuvaneshwari. Bhuvaneshwari, are you ready to read? Right, sir. All right, your homework was good job. Keep doing this. And homework miss பண்ண வேணாம். குறிப்பா இன்னைக்கு கொடுக்கிற homework யாரும் மிஸ் பண்ண வேணாம். Because Saturday, Sunday 2 நாள் இருக்கு. Look at that. We are going to go with this. Young people and careers, and let me try to maximize it if it is possible. All right, here you go. Don't worry about answer. I want you to first read it. Can you read it, Bhuvaneshwari? Young people and careers. Go for it. Read it. All right, Bhuvaneshwari, you can read it. Mute la irukanga. Yeah, Bhuvaneshwari, can you unmute? Because we are taking time here. And I'm going to pass it on. Rekha ma'am, can you read it quickly? Okay, sir. Yeah. In the past, No, you read from the title. Read the title. young people and careers. In the dash சொல்றதுக்கு இல்ல fill Dash ne சொல்லலாம். நீங்க answer சொல்லணும். Answer பாத்துக்கலாம். in the dash, a lot of young adults choose to go to university. Chose to go to university. This was because you didn't have to dash for university or college courses. It was also important to go to university if you wanted to get a good job. Today, many young people prefer to look for a job when they leave school or college. There are two dash for this. First, students now have to spend a lot of money for their university courses. Second, many companies are sometimes more interested in work dash than a university diploma. This is sad, really, because universities are not just places for studying. They are also places where young people learn about life and make new friends. Often, the friends you make at university are your friends for the dash of your life. Without a university dash, young people will miss having a wonderful experience. Good job, ma'am. Rekha ma'am, good job. Thank உங்க you. டிக்ஷன் நல்லா இருக்கு. அருமையான pronunciation. ரொம்ப ஈஸி. இப்போ நீங்க பேசுறது வந்து நீங்க பேச வைக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. இந்த pronunciation இதெல்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. நிறைய ஒரே ஒரு விஷயம். Only one thing I want to point out. Yes, sir. அந்த மாடுலேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? Yes, sir. இப்போ பாருங்க. Often the friends you make.
ஆஃபனை மட்டும் கட் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக் அப்படின்னு அப்படி இல்லை, அதை குயிக்கா பார்த்துட்டு ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக் அட் யூனிவர்சிட்டி அப்படி கொண்டு வரும். அப்ப என்னன்னா அதுக்கு எப்படின்னா நிறைய நம்ம படிக்க படிக்க அந்த மாடுலேஷன், இந்த வாய்ஸ் வந்து அந்த மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாடுலேஷன் குறைச்சலா இருக்கு. அது மட்டும்தான் நான் பார்த்தது. ஓகே ஓகே சார். அந்த சூஸ் வந்து அது ஒரு சிம்பிள் மைனர் மிஸ்டேக் தான், அது ஒன்றும் பெருசு இல்லை. பட் டுடே அப்படியே நிப்பாட்டணும், டுடே அப்படி நிப்பாட்டணும். இப்ப பாருங்க நான் இது படிக்கிறேன், அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அந்த ஒரு மாடுலேஷன் ஏற்ற இறக்க மட்டும்தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கு. In the dash, a lot of young adults chose to go to university. நான் பாஸ் பண்ற இடம் பாருங்க, இது பேச்சுக்கும் வரும், ரைட்டிங் எல்லாத்துக்குமே வரும், pronunciation. This was because you didn't have to dash for university or college courses. It was also important to go to university if you wanted to get a good job. அப்ப if you wanted to get a good job, அது கம்ப்ளீட்டா ஒரே தான் சொல்லணும். Today, நிப்பாட்டணும். Today, அந்த pronunciation அந்த punctuation வச்சே நீங்க இது பண்ணிடலாம். Many young people prefer to look for a job when அந்த conjunction வந்திருக்கிறதுனால for a job கொண்டு போயிட்டு when they leave school or college. There are two dash for this. First, நிப்பாட்டணும். First, students now have to spend a lot of money for their university courses in the first application. Second, many companies are sometimes many look at that again. உங்க ஆடியோ பார்க்கணும், ஆடியோ வந்து இது பண்ண வேணாம், நீங்க மியூட் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இது பண்றதுனா. Second, many companies are sometimes more interested in work dash than a university diploma. This is sad really. இந்த இடத்துல என்னன்னா this is sad ன்னு பாட்டிட்டீங்க. This is sad really, அந்த கமா வரையிலும் ஒண்ணா படிக்கணும். This is sad really. புரியுதுங்களா ரேகா மேம்? This is sad really. பட் சூப்பரா பண்ணீங்க. நான் வந்து 9 out of 10 உங்க ரீடிங் கொடுக்கணும். This is sad really. Because universities are not just places for studying, they are also places where young people learn about life and make new friends. Often இப்ப பாத்தீங்களா, often the friends you make at a university are your friends for the dash of your life. Without a university dash, young people will miss having a wonderful experience. Yes sir. Now இதுல நிறைய விஷயம் இப்ப பண்ண போறோம். நம்ம ஒரு இது ஒரு சிம்பிளா ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் மாதிரி எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். நிறைய நம்ம இதுவரைக்கும் கத்துக்கிட்டத ரிவைஸ் பண்ணணும், இன்னும் புதுசா சில விஷயம் கத்துக்க போறோம். அப்புறம் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு பார்க்கணும். அவங்க பாருங்க டென்ஸை மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க, என்ன டென்ஸ் வருது, ஏன் மாத்துறாங்க, அதுக்கு என்ன உள்ள என்ன அர்த்தம், ஏன் அதை போடுறாங்க, ஏன் இன்னொருத்த போடல அவங்க, இது எல்லாமே தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சாதான் நீங்க சின்ன வாக்கியம் பேசினா கூட அது தப்பு இல்லாம சூஸ் பண்ணுங்க. நமக்கு வேண்டியது 1ல இருந்து 12க்குள்ள நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஏன் 1ல இருந்து 7 சூஸ் பண்றாங்க, 6 சூஸ் பண்றாங்க, எதுக்கு 1 சூஸ் பண்றாங்கிறது தெளிவா தெரியணும். ஏன்னா நீங்க பேசுறப்ப அதான் சூஸ் பண்ண போறீங்க, ரைட்? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது எடுத்துக்கலாம். இந்த டேஷ் a lot of young adults chose to go to university. பாருங்க, இந்த டேஷ் a lot of young adults chose to go to university. ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த 19 இருக்கு இல்லையா, இந்த 3ல ஒரு ஆன்சர் you have to choose. Which one will you choose? Which one will you choose? 9ல ஏவா பிஆர்சியா? நான் என்னோட இங்கிலீஷை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. Which one will you choose? 19 A or B or C? இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த பாஸ்ட் வருமா, ஹிஸ்டரி வருமா, டைம் வருமா? பாஸ்ட் சார். பாஸ்ட். இந்த பாஸ்ட் கமா போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த பாஸ்ட் அப்படியே நிப்பாட்டிக்கணும். இந்த பாஸ்ட்ல ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் தி செகண்ட் நிப்பாட்டிட்டு a lot of young adults chose to go to university full stop வருதா அப்படியே நிப்பாட்டணும். உங்க படிப்பை வச்சு நீங்க ரீட் பண்றீங்க இல்லையா, நீங்க வாசிக்கிறத வச்சு உங்களுக்கு எங்க இன்புட் கொடுக்கணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், எங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குறைச்சலா இருக்குன்னு. இப்ப பாருங்க லோகேஷ் சார், பாருங்க சொல்லுங்க சார். In the past, a lot of young adults chose to go to university. இப்ப அந்த 1ல இருந்து 12 ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பாத்தீங்களா லோகேஷ்? நேத்து 1 இது எந்த நம்பரை சொல்லுவீங்க, எப்படி சொல்லுவீங்க? அப்ப அது சொன்னாக்க உங்களுக்கு தமிழ் ஈஸியா வந்துடும். இது எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். A lot of young adults chose to go to university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஒரு சின்ன இதுல ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். அவரை ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் படுத்த மாட்டோம் நம்ம. சோ அவரை கஷ்டப்படுத்தாம கொண்டு போவோம். 1 second, give me this. Okay, 1 2 3 4 அந்த எக்ஸஸ் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா அப்படிதான் நம்ம ஹேமர் பண்ணுவோம்.
அதுக்கப்புறம் பளிச்சுன்னு வந்துடும் பாருங்க உங்களுக்கு. சோ எந்த வேர்டை வச்சு நம்பர் சொல்லுவீங்க? In the past, are you able to see that? In the past, a lot of young adults chose to go to university. எந்த வேர்டு இங்க வரப்போகுது? chose chose. இப்ப பாருங்க அருமையா சொன்னாரு. choseன்னு போடுறேன். chose இப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எங்க வரப்போகுது? படாது சொல்லுங்க சார் 5 சார் 5ல வரும். நான் பாருங்க அது கரெக்டா அந்த 5ல போடுறேன் நான். ரைட், இந்த 5ல வரும். இந்த 5ல நான் வந்து chose வந்து போட்டுறேன். ரைட், இப்ப லுக் அட் தட். எனக்கு தமிழ்ல வந்து தோராயமா சொன்ன போதும், எல்லாத்தையும் தமிழ் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க இங்கிலீஷ்ல மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. எனக்கு வந்து இந்த பாஸ் எல்லாரும் எங்க சோஸ் டு கோ டு யூனிவர்சிட்டி என்ன சொல்ல வராங்க? யார் வேணாலும் சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். குயிக்கா சொல்லணும், டயத்தை எடுத்துக்கூடாது. A lot of young adults chose to go to university. ஏன் சொல்லணும்னா அந்த சோஸை எப்படி நீங்க மாத்த போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அந்த காலத்தில் பாஸ்ட்ல முன்னெல்லாம் அந்த காலத்துல சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். நிறைய யங் அடல்ட்ஸ்னே சொல்லுங்க, தப்பு இல்ல. யூனிவர்சிட்டிக்கு சூஸ் பண்றாங்க. எங்கேயோ தப்பண்டிங்க பாருங்க, கடைசி வார்த்தை யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. சூஸ் என்ன அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க. சூஸ் என்ன பண்ணீங்க சார்? தேர்ந்தெடுத்தலாம். இல்ல இந்த தேர்ந்தெடுத்து இல்லங்க, இல்ல அந்த சூஸ்ங்கிறது ஏதோ இங்கிலீஷே சொல்ல தப்பு இல்ல. எங்கேயோ ஒருத்த மிஸ் பண்ணிட்டாங்களே ரேகா, அவங்க ஏதோ ஒருத்த பெரிய அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களே. எதுல பண்ண வேணுமோ அதுல பாஸ்ட்ல அப்படியே சொல்லுங்க. பாஸ்ட்ல நிறைய யங் அடல்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு முடிவு செஞ்சுட்டாங்க. பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க பாருங்க. சூஸ் பண்ணாங்க. நிறைய யங் அடல்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? நிறைய யங் அடல்ட்ஸ் பாஸ்ட்ல சூஸ் பண்ணாங்கதான் சோஸ். பாத்தீங்களா? இது புரியுதா? சூஸ் பண்ணாங்கதான் சோஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு see that? சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? சூஸ் பண்ணாங்கிறது தான். ஆனா சோஸ் நீங்க வந்து சூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்ல கூடாது. சூஸ் தான் சோஸா மாறுது. இங்க அவங்க 5 டெலிபரேட்டா யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம பார்க்கலாம். பழங்காலத்துல நிறைய பேர் யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு சூஸ் பண்ணாங்க. புரியுதுங்களா? ஓகே, அடுத்தது this was because இது மட்டும் எனக்கு சொல்லணும். this was because சார் was என்ன அர்த்தம்? this was because என்ன அர்த்தங்க? இப்ப போறேன் நானு. சோஸ்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்பர் 5 போட்டுக்கிறேன். குயிக்கா கொண்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவைஸ் பண்றோம், பார்ப்போம். வாஸ் வந்திருக்கு. வெறும் வாஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. என்னங்க நம்பர்? what is the number? yesterday it is side. வெறும் வாஸ் மட்டும் இருக்கு. ஏன் லேட் ஆகுது? நேத்து ரிவைஸ் 5 தான் சார் 5 just 5. go with it. all right, first நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம். this was because you didn't have to. number 20 என்ன ஆன்சர் வரும்? you didn't have to dash 3 டேஷ்ல ஒன்னு மட்டும் எடுங்க. ஏனா பேவா லெண்டா. you didn't have to dash for university or college courses. அத மட்டும் pay. this was because you didn't have to pay for university or college courses. அந்த காலத்துல அவங்க சொல்ற கண்ட்ரில அப்படி இருந்திருக்கு. ரைட்? it was also important to go to university if you wanted to get a good job. it was also important to go to university if you wanted to get a good job. அவ்வளவுதான், 3 சென்டென்ஸ். இந்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் மீனிங் மட்டும் தோராயமா சொல்லுங்க. குயிக்கா யார் வேணாலும் சொல்லலாம். this was because you didn't have to. சார் அவங்க ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கு இதுவா இல்ல, ஏனா ஒரு குட் ஜாப் இது பண்றதுக்கு அவங்க சொல்லணும். நீங்க ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. மூணாவது வேண்டாம். this was because you didn't have to pay for university or college courses. ஏனா உங்க காலேஜ் கோர்சஸ்க்கும் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பே பண்றதுக்கு தேவையில்ல. ஆமா, this was because இப்ப நிறைய பேர் யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்ணாங்க. This was because you didn't have to pay. You didn't have to pay for colleges. அப்ப தேவையில்லை. அப்புறம் it was also important to go to university if you wanted to go to if you wanted to get a good job. இது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னா இது ரொம்ப முக்கியமானதா இருந்துச்சு. யூனிவர்சிட்டிக்கு போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அதுவும் யூனிவர்சிட்டி போனதுக்கு 2 காரணம் சொல்றாங்க. என்னென்ன காரணங்க?
யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு 2 காரணம் சொன்னாங்க. ஒண்ணு வந்து எதுங்க, பழசுல யூனிவர்சிட்டிக்கு போனதுக்கு 2 காரணம் இந்த இதை சொல்றாங்க. முன்னாடி ஃபீஸ் போனது கட்டுறது ஒண்ணு வந்து காலேஜ் ஃபீஸ் இது பண்றது சொல்றாங்க சார். இன்னொன்னு வந்து குட் ஜாப்காக நல்ல ஜாப் வேணும்னாலும் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாங்க. So it was also important. Okay, now it's very easy. Chose number 5. This was because number 5 didn't have to did plus have number 5. It was also important number 5. If you wanted to get a good job, number 5 முடிச்சு போச்சா? அவங்க பாஸ்ட்ல பக்காவா கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த பேராவை, ரைட்? இதுல எல்லாமே நம்பர் 5 சிம்பிள் பாஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, அப்படியே எடுத்துட்டு போவோம். நம்பர் 2 சுமதி மேம் நம்பர் பேராகிராஃப் 2 படிங்க. டுடே எப்படி படிக்கிறீங்கன்னு பாப்போம். பேராகிராஃப் 2 படிங்க. Okay, sir. Today, many young people prefer to look for a job when they leave school or college. அப்படியே பண்ணீங்க. அவ்வளவுதான் எனக்கு வேணும். இப்ப எனக்கு அழகா கொண்டு வரணும். இதுதான் மெயின். எல்லாரும் இப்ப பொறுமையா கவனிங்க. இங்கிலீஷை பொறுத்தவரைக்கும் டென்ஸ்ல தான் அந்த உயிரே இருக்கு. காலம், இறந்த காலமா, நிகழ்காலமா, எதிர்காலமா, அந்த டென்ஸுக்கு இது பண்ணணும். இப்ப சுமதி மேம் சொல்ல போறாங்க. எந்த வார்த்தையை வச்சு இங்க நம்பர் செலக்ட் பண்ண போறீங்க? டுடே many young people prefer to look for a job. prefer sir. prefer நம்பர் சொல்லுங்க. 1 ல இருந்து 12 நம்பர் சொல்லுங்க. 1 sir. 1. உடனே சிம்பிள் பிரசன்ட்க்கு ஆத்தர் வந்து தவறா இருப்பாருங்க. மேல உள்ளதெல்லாம் பாஸ்ட்ல பண்ணிட்டு டுடேன்னு வர்றப்ப பிரசன்ட் கொண்டு வர்றாரு பாருங்க. இங்கதான் நம்ம வந்து ஆங்கில கற்றல்ல உள்ள சிக்கல். இங்க என்னன்னா உடனே சேஞ்ச் பண்ணும். அந்த வேர்போட ஃபார்மை மாத்தணும். when they leave school or college. சுமதி மேம், when they leave school or college எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? Leave sir. leave. again நம்பர் சொல்லுங்க. 1 ல இருந்து 12 வரணும். 1 தான் sir. 1. எக்ஸலென்ட். அங்க வந்து அதுக்கு ஆத்தர் வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட்ல 5 கொடுத்துட்டு இங்க நம்பர் 1ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அடுத்தது there are two reasons. There are 2 reasons for this. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க என்ன நம்பர் என்ன கடகடன்னு சொல்லுங்க. There are 2 reasons for this. Reasons. இல்ல reasons என்னது? R சார். R Reason கேக்குறீங்க சார்? R அடிக்கிறார் பாருங்க. R there are R. Okay. verb அடிக்கிற verb லொகேட் பண்ணனும். R இப்ப சொல்லுங்க நம்பர் சொல்லுங்க அது என்னன்னு? 2 சார். ஓ R லோகேஷ் R மட்டும் தான் நிக்குது. மெயின் verb R தான். நேத்து மார்க்ஸ்ல மெயின் verb R தான். கார்த்திக் அப்படியே பாருங்க. நேத்து பண்ணதான் திருப்பி பண்ண போறோம். இந்த பேராகிராஃப் இத விட போறது இல்ல நம்ம இன்னைக்கு. அடுத்த 1 ஹவர்ல இத அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிக்க போறோம். there are நம்பர் சொல்லுங்க. சுமதி R சொல்றோம் இல்லீங்களா? ஆமா சார். R கன்ஃபியூஷன் ஆகுது சார். there are இன்னொன்னு நான் செகண்ட் இது 2 நினைச்சிட்டேன் சார். இது there are 2 reasons. 5 வராது. R தான எடுக்கிறீங்க. இப்ப பாத்தலாமா? ரேகா மேம் சொல்றீங்களா? R தான் இருக்கு. R வந்து என்ன? வெறும் R தான் இருக்கு. R மட்டும். ஓகே, இப்ப பாருங்க. 3 சார். ஓகே, இப்ப நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம 1 மட்டும் எடுக்கிறோம். நம்ம சாதாரணமா 1 போட்டோம் இல்ல, ரைட் மட்டும் தான போட்டோம், ரைட்? இப்ப ரைட் வந்து எப்படி இருந்தது? டூ ரைட்டா இருந்தது, ரைட்? டூ ரைட்டா இருந்தது. இப்படியே வச்சுங்க, டூ ரைட்டா இருந்தது. அப்புறம் ஆம் ரைட்டிங்கா வந்ததா? ரைட்? we had that right. am writing, have written was there, right? have written, have been writing. இப்ப மெயின் verb வந்ததா இது, ரைட்? இப்ப சொல்லுங்க. ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்குது. இத ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம். இப்படி வருது. ஆனா நான் சொல்றது I am a teacher. இது என்னங்க? I am a teacher. இது எங்க இருந்து வருது? நீங்க இந்த ஆம் போடக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வெறும் ஆம் மட்டும் தான் மெயினா இருக்கு. நேத்து என்ன சொன்ன? I am a teacher. மெயின் verb. என்ன நம்பர்? ஆம் மட்டும் வருது. இது என்ன? 1ல இருந்து 12க்குள்ள போட்டே ஆகணும். எப்படி போடுவீங்க? 1. இப்ப சொல்லுங்க. we are teachers. 1 தான் சார். 1. நாங்க ஒரு காலத்துல டீச்சரா இருந்தோம், இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டோம். இப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? நாங்க டீச்சரா இருந்தோம், என்ன சொல்லுவீங்க? அடிங்க. we were teachers. இதுதான் வேணும். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்பர் சொல்லுங்க. 5. வா, அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க,
D will be teachers. 9 sir. ஆனா ஃபியூச்சர்ல இருக்க போற அப்படிங்கிறது 9. 9. அப்பாடா, இந்த ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க, இதை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க, நீங்க ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். நம்ம will go back and forth. நம்ம இதை விட போறது கிடையாது. We'll go back and forth. There are 2 reasons for this. First, One, students sir. now have to spend. Students now have to spend a lot of money. இப்ப பாருங்க, students now have to spend a lot of money for their university courses. இது எங்க பிடிக்க போறீங்க, என்னவா இருக்க போகுதுங்க இது? Spend sir. Spend. ஆஹா, Have to spend. have to. நான் ஒண்ணு நேத்து சொல்லி கொடுத்த பாத்தீங்களா, ஒண்ணு பாத்துலாமா? இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம், வர மாட்டேங்குது. Just hold on for a moment. All right. வர மாட்டேங்குது. இப்ப பாருங்க, இப்ப வந்துருச்சு பாருங்க. Have to வந்து என்னங்க? Have to வந்து must ஈக்குவலா சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? நோட் பண்ணிக்கிங்க, இன்னொரு வாட்டி தப்பு இல்ல, நோட் பண்ணிக்கிங்க. அப்ப have to வந்து must. அப்ப have to spendங்கிறது must spend. இங்க பாருங்க, have to spend. டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, முக்கியமா இதை பண்ணிக்கணும். இது அடிநாதமே, உங்க எழுத்தோட பேச்சோட அடிநாதம் இதுதான். must spend. வாவ், இதுதான் will spendல இருந்து நான் கடைசியா சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? will spendன்னு தான் ஆகுது 9. இது 9ன்னு சொன்னா இது என்னவா இருக்குன்னு சொன்னீங்க? 9 M இருக்குன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? நேற்று முடிக்கிறப்ப முடிச்சோம் பாத்தீங்களா, மஸ்ட் எல்லாம் போட்டு. டோன்ட் வரி, இப்ப தமிழ்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா அழகா கனெக்ட் ஆகலாம். இந்த 9 ரொம்ப ஈஸியா உள்ளுக்குள்ள போயிடும். தமிழ்ல மட்டும் என்ன சொல்லுங்க. There are 2 reasons for this. இதுக்கு 2 காரணம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், முதல் காரணம் என்னன்னா, students now have to spend a lot of money for their university course. எனக்கு கரெக்டா சொல்லுங்க இப்ப தமிழ்ல. யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ்க்காக அவங்க நிறைய பணம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு சார். இப்ப இல்லைங்களா? இப்ப பண்ண வேண்டி இருக்கு. அருமையா சொன்னாங்க. have to, இந்த have to must to மாத்தி அழகா சொன்னாங்க பாருங்க. வெறும் have தனியா நிக்கலங்க, have to ஓட இருக்கு. have to க்கு அப்புறம் ஒரு verb இருக்கு, அதுதான் முக்கியம் இங்கிலீஷ்ல. look at that. இங்க பாருங்க, நேத்து சொன்னதை அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்றேன். இந்த இது பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க. all right, it is going something differently here. Look at this. have அப்படின்னா ஒரு மீனிங், have got-னா ஒரு மீனிங். நேத்து பார்த்தோமா இல்லையா? have got, ரைட்? அப்புறம் have to get. இப்படின்னா have தனியா வர்றப்போ ஒரு மீனிங் இருக்கு, have-க்கு அப்புறம் மெயின் verb வர்றப்போ ஒரு மீனிங் இருக்கு, have-க்கு அப்புறம் to வந்தா வேற மீனிங் வருது. ஆஹா. சோ இது வந்து சப்போர்ட்டிங் verb இருக்கு, இது வந்து must அப்படிங்கிற மாடல் verb-ஆ மாறுது have to-ன்னு. have அப்படிங்கிறது மெயின் verb-ஆ இருக்கு. இந்த have மட்டும் நீங்க பாக்குறப்ப ஒரு ராட்சசமான ஒரு வேர்டுன்னு சொன்னேன். இப்ப அழகா தமிழ் படுத்தலாம். முதல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப எல்லாம் நிறைய பணம் செலவு பண்ண வேண்டி இருக்குது. அப்படியே பிரசன்ட்ல கொண்டு வந்தாங்க. செகண்ட், many companies are sometimes more interested in work. இப்ப பாருங்க, இங்க எங்க இருந்து கொண்டு வருவீங்க? இங்க என்ன கொண்டு வருவீங்க? எது மெயின் verb-ங்க? Interested. இதுதான் ஒரு ஆங்கிலத்துல கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இன்னொரு இந்த கஷ்டமான விஷயத்தை இப்ப பார்த்துடலாமா? ஈஸியா ஆக்கிடலாமா? பிளாங்க் ஸ்கிரீன். இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஆர்வம்னு வச்சுக்கலாமா? ஆர்வம்னு. இன்ட்ரெஸ்டட். நல்லா பாத்துக்கங்க. என்னடா இவர் இவ்வளவு தூரம் சொல்றாரு, இவ்வளவு நிறைய சொல்றாரு. ஒண்ணும் இல்ல, திருப்பி அந்த கான்செப்டை தான் 10 கிளாஸ் முடிஞ்சு இதையே தான் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கேட்கிறப்ப உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டட். நல்லா பாத்துக்கங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். டைம் ஆனா பரவாயில்ல, நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் முக்கியம். ஒன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன வேணாலும் படிக்கலாம், எது வேணாலும். இன்ட்ரெஸ்டட், இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ட்ரெஸ்ட். இட் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ. இது பாருங்க, ஆர்வப்படுத்துகிறது. பாருங்க, ஆர்வப்படுத்துகிறது. இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? இங்க பாருங்க, இந்த நம்பர் 6 இருக்கு இல்லையா? இந்த நம்பர் 6 இதுதான் நவுன்னு சொன்னோமா? அது இன்ட்ரெஸ்ட். நல்லா பாத்துக்கங்க.
நம்பர் 7 ஒண்ணு இருக்கு. அடடா என்னடா இன்னொன்னு சொல்றாரு. இந்த 7 தான் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ட்ரெஸ்டட். அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங். நம்பர் 7ல 2 உட்காரும். வா என்னப்பா 7? நீங்க கிராமராலாம் அந்த பேர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியல. பொசிஷன் மட்டும் செஸ்ல பொசிஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். செஸ்ல பொசிஷன் தெரிஞ்சா போதும். அது பேர் வேண்டியில்லை. இங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ட்ரெஸ்டட். இதுல 7லயும் போடுறாரு. இங்கேயும் இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கு, இங்கேயும் இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கு. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட்னா அது பாருங்க, ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நான் ஆர்வப்படுத்துகிறேன். நல்லா பாருங்க, ஆர்வப்படுகிறேன், ஆர்வப்படுத்துகிறேன். எப்படி வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். இப்ப பாருங்க, ஆர்வப்படுத்துகிறேன், ஆர்வப்படுத்தினேன், ஆர்வப்படுத்தி, ஆர்வப்படுத்தி கொண்டு, ஆர்வப்படுத்துகிறான். இங்க என்ன தெரியுங்களா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா என்னன்னு? ஆர்வம் எழுதிக்கிங்க. இந்த நம்பர் 6 மட்டும் எழுதிங்க, ஆர்வம். இது எல்லாமே வேர்பா இருக்கு. இது எல்லாமே பெயர் சொல். இங்க பாத்தீங்களா ஆர்வம். இது என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். தமிழ்ல மட்டும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? எழுதிக்கிங்க, சொல்றேன். ஆர்வம், ஆர்வம். இந்த ஆறுக்கு வந்து ஆர்வம். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்களா லோகேஷ்? ஆர்வப்படுத்துகிறேன் போட்டுக்கலாமா? ஆர்வப்படுத்துகிறேன். இந்த பாத்தீங்களா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம். என்னப்பா இப்படி சொல்றாருன்னா, இங்கிலீஷ்க்கு 26 லெட்டர் தான். ஒரே வார்த்தையை வெவ்வேறு இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க. இப்ப தமிழ்ல பாத்தீங்களா ஒண்ணு தனித்தனி வார்த்தை இருந்தது பாத்தீங்களா? இங்கிலீஷுக்கு இங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டட், ஆர்வப்படுத்தினேன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இங்க பாத்தீங்க ஆர்வப்படுத்துகின்ற. எழுதிக்கிறீங்களா? தமிழ்ல எழுதுனா விட்டு போயிடும், எழுதுனா விட்டு போயிடும். ஆர்வப்படுத்துகின்ற பாருங்க, ஆர்வப்படுத்துகின்ற. இங்க ஆர்வப்படுத்தினேன். வித்தியாசம் இருக்கா? வித்தியாசம் இருக்கா? அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம ஒவ்வொரு இதுல பார்ப்போம். இப்ப நான் 4வது கிளாஸ் 5வது கிளாஸ்லயே சொல்லிட்டேன். இப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் இதை ஹேமர் பண்ண போறோம். ஒவ்வொரு கார்த்திக் இந்த இடத்துல வந்து மனசை விட்டுறக்கூடாதுங்க, ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து கஷ்டம்லாம் கிடையாது. அந்த கோரை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல ஆர்வப்படுத்திய போடுங்க. ஆர்வப்படுத்திய. இது வந்து ஆர்வப்படுத்துகின்ற, ஆர்வப்படுத்திய, ஆர்வப்படுத்துகின்ற, ஆர்வப்படுத்திய, ஆர்வப்படுத்துகின்ற. இங்க பாருங்க, ஆர்வப்படுத்தினேன், ஆர்வப்படுத்தி. எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பேசிக் செட் ஆகிறப்ப எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் புரியுதுங்களா? இது பேர் அட்ஜெக்டிவ். இதுக்கு பேர் பெயர் உரிச்சொல். தமிழ்ல பெயர் உரிச்சொல். இந்த அட்ஜெக்டிவ் இது. ஆனா இங்க பார்த்தா பாஸ்ட் வேர்ப்லயும் வருது, வினைச்சொல்லையும் வருது. பார்த்தீங்களா? இங்க வினைச்சொல்லையும் வருது, இங்க பெயர் உரிச்சொல்லையும் வருது. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்களா? பெயர் சொல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, வினைச்சொல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஆர்வப்படுத்துகிறேன், ஆர்வப்படுத்தினேன், ஆர்வப்படுத்தி, ஆர்வப்படுத்தி கொண்டு, ஆர்வப்படுத்துகிறான். ஆர்வம், ஆர்வப்படுத்திய, ஆர்வப்படுத்துகின்ற. அப்பாடா. இப்ப போடலாமா? நம்பர் 8 அதோட விட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம். இது போட்டுடலாமா? 8 வினை உரிச்சொல். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி எழுதிக்கணும். டைம் எடுத்தா பரவாயில்ல, அது கவலை இல்லை. இதுதான் எல்லாத்துக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. இதான் ஃபேமிலி. ஃபேமிலியை நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க. நம்பர் 8 ஆர்வமாக எழுதிக்கிங்க. ஆர்வமாக எழுதிக்கிங்க. ஆர்வம் எங்கடா இது தமிழ்? தமிழ்ல பாருங்க என்ன என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ். தமிழ் நம்ம கொண்டாடாமவே விட்டுறோம் பாருங்க. ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு வார்த்தை, ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு புரிதல். எவ்வளவு பிரமாதம் பாருங்க. சோ 14 லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லல பாரதி, தமிழ் மொழி போல எந்த மொழியும் கிடையாது. அப்படி ஒரு பரந்துபட்ட ஒரு மொழி. ஆல்ரைட், நம்ம அங்க போயிடுவோம். எனக்கு அந்த டாஸ்க் முடிப்போம். இது மாதிரி இது வேர்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வேர்ட் ஃபேமிலிக்கு அடிக்கடி வருவோம் நம்ம. அது வர்றப்ப பின்னாடி நீங்க அந்த வேர்ட் ஃபேமிலியை கனெக்ட் பண்றப்ப வாவ், இவ்வளவு விஷயம் நமக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு விஷயம் உள்ள தெரியும். அதை நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்றேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப பாருங்க, இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா? மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். அந்த சம்டைம் ஒரு தூக்குங்க இன்ட்ரெஸ்டட். இந்த இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து 7வது இன்ட்ரெஸ்டட். புரியுதுங்களா? 2வது இன்ட்ரெஸ்டோட 3வது இன்ட்ரெஸ்டோட கிடையாது. 7வது இன்ட்ரெஸ்டட். நான் போக இன்னும் விளக்குறேன். ஆனா ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து 2வது 3வது இன்ட்ரெஸ்டட் கிடையாது. அப்படி பாக்குறப்ப இது வேர்பு கிடையாது.
இது அட்ஜெக்டிவ். அப்ப வேர்புன்னா வெறும் ஆர் தான். அப்ப கேட்டா பளிச்சுன்னு ஆரோட நிப்பாட்டிக்கணும். ஆரோட நிப்பாட்டினா இது நம்பர் என்னங்க? நம்பர் என்ன? ஏன் எல்லாரும் 1 1 1 sir. மனசை விட்டுறக்கூடாது, மனசை விட்டுறக்கூடாது. ஒண்ணும் இல்ல, திருப்பி திருப்பி இதே தான் வெவ்வேறு வார்த்தையை வச்சு சொல்ல போறோம். முதல் வாட்டி கஷ்டமா இருக்கும். நம்பர் 1 இன் ஒர்க். நம்பர் 22 ஃபில் பண்ணுங்க கார்த்திக். ஃபில் பண்ணுங்க. 3ல 1 எடுங்க. செகண்ட். இப்ப ரெண்டாவது என்னன்னா, நிறைய கம்பெனி என்ன பாக்குறாங்கன்னா, ஆர் சம்டைம்ஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஒர்க் தேன் a யூனிவர்சிட்டி டிப்ளமோ. 22ல 1 எடுங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸா எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருமாங்க சார்? அவ்வளவுதான். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேன் யூனிவர்சிட்டி. இப்ப சுமதி சொல்லுங்க. செகண்ட், many companies are sometimes more interested in work than a university diploma. இதுக்கு மட்டும் மீனிங் சொல்லுங்க. யூனிவர்சிட்டி டிப்ளமா விட ஒர்க்ல ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்கள வந்து மெனி கம்பெனிஸ் வந்து அதுல ஆர்வம் காட்டுறாங்க. அருமையா அவங்க சுமதி மேம்க்கு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இருக்கு. கிளீனா கொண்டு வராங்க. வெரி நைஸ், சூப்பர். சுமதி மேம் அகைன் இதை நம்ம சொல்லிட்டோம். இந்த திஸ் இஸ் சேட் அந்த முதல் சென்டென்ஸ் படிங்க. திஸ் இஸ் சேட் ரியலி. திஸ் இஸ் சேட் ரியலி. அப்படியே நிப்பாட்டுங்க. ஏன்னாக்கா அங்க திஸ் இஸ் சேட் ரியலில உங்களுக்கு என்ன இருக்குங்க? உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? verb இருக்கா? அந்த verb என்னன்னு சொல்லுங்க. திஸ் இஸ் சேட் ரியலி. இஸ் மட்டும் தான். சேட விட்டுறணும். சேட் வந்து அட்ஜெக்டிவ். பளிச்சுன்னு தெரியணும். சேட் சொல்லல. இஸ் சூப்பர். சொன்னீங்க, நீங்க கரெக்டா தான் சொன்னீங்க. வெரி நைஸ். நம்பர் சொல்லுங்க. என்ன சார்? நம்பர் சொல்லுங்க. 1 அது வந்து ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் தி சைன்ல மைண்ட்ல ஓடணும். அப்பதான் நம்ம அந்த கரெக்டான ஜோனுக்கு போவோம். ஓ இவ்வளவுதானா, இந்த 12 நம்பர் சொல்றதுதானா, இவ்வளவுதானா? பிகாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் பிளேசஸ் ஃபார் ஸ்டடிங். இப்ப சொல்லுங்க. நம்ம verb என்னன்னு சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. because universities are not just place for studying. என்ன அர்த்தங்க? this is sad really. இது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமானது. வருத்தமா தான் இருக்கு. ஏன் வருத்தமா இருக்கு? யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் பிளேசஸ் ஃபார் ஸ்டடிங். யூனிவர்சிட்டி வந்து படிக்கிறதுக்கான இடம் இல்லன்ற மாதிரி அது மட்டும் இல்ல, படிக்கிறதுக்கான இடம் மட்டும் இல்ல. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. படிக்கிறதுக்கான இடம் மட்டும் இல்ல. யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கான இடம் மட்டும் இல்லன்னு சொல்றாங்க சார். அப்படியே போயிட்டே இருங்க. they are also places where young people learn about life and make new friends sir. இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. there are also placesனா அது வந்து young people லைஃப பத்தி கத்துக்கிறதுக்கும் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருவாக்குறதுக்குமான இடம்னு சொல்றாங்க சார். இடமும் கூட அதை ஆல்சோ பண்ணுங்க. சூப்பர். இப்ப எனக்கு வந்து வேணும். தேர் ஆர் ஆல்சோ பிளேசஸ்ல கட் பண்ணுங்க. அங்க வேர்னு கன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க. தேர் ஆல்சோ பிளேசஸ்ல ஆர் வந்துச்சா? நம்பர் 1 முடிச்சுதா? வேர் யங் பீப்புள் லேர்ன் அபவுட் லைஃப் அப்படியே கட் பண்ணுங்க. அண்டுங்கிற கன்ஜெக்ஷன் தான் கட் பண்ணுங்க. வேர் யங் பீப்புள் லேர்ன் அபவுட் லைஃப். இது என்னங்க? இது என்ன வார்த்தை? எந்த வார்த்தை? வார்த்தை எடுங்க. நம்பர் 1 வந்துருச்சு. அண்ட் மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்பர் எடுங்க. மேக் வந்து நம்பர் 1. அப்புறம் ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக் அட் யூனிவர்சிட்டி. பாருங்க, கட் பண்றாங்க பாருங்க. ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக் அட் யூனிவர்சிட்டி கட் பண்றாங்க. verb வச்சு கட் பண்றாங்க. verb-க்கு முன்னாடியே போயிடுங்க. ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக். ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக். இப்போ என்ன வார்த்தைங்க? மேக். நம்பர் 1 at university. Are your friends for the are your friends வந்துச்சா? நம்பர் 1 are your friends for the நம்பர் 1 வந்துச்சா? for the 23 ஆன்சர் பண்ணுங்க. all hold rest. One second sir. Often the friends you make at university are your friends for the of dash of your life. See sir. எனக்கு வேண்டியது ஓ என்ன சொன்னீங்க? See sir, rest of your life. the rest பாத்தீங்களா? வெறும் ரெஸ்ட் போட்டா ஓய்வு எழுதிக்கீங்க. வெறும் ரெஸ்ட் போட்டா ஓய்வு. தி ரெஸ்ட் போட்டா மிச்சம் எதுக்குங்க? அருமையானது. இப்ப பாருங்க அதை மட்டும் நோட் பண்றேன். வெறும் ரெஸ்ட் போட்டா ஓய்வு. த ரெஸ்ட்னு வந்தா மிச்சம், பாக்கி உள்ளது. அருமையான வார்த்தை. அந்த லேர்னிங் விட்டுறக்கூடாது. சோ இப்ப பாருங்க, ஆஃபன் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக் அட் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். அருமையான ஆன்சர் சொன்னேன். அந்த த வந்ததுனால
தே ஆல் தே ஹோல் வரவே வராது. தே வந்ததுன்னா ரெஸ்ட் வந்து உட்காரும். அருமையான இங்கிலீஷ். வெரி குட். ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் வித்தவுட் அ யூனிவர்சிட்டி. இப்போ வந்து அது நம்பர் 1 ஆச்சு. வித்தவுட் அ யூனிவர்சிட்டி. சுமதி மேம், வித்தவுட் அ யூனிவர்சிட்டி. ஓகே சார். வித்தவுட் a university dash young people dash சொல்லணுமா சார்? டேஷ் சொல்லி போடுங்க. சொல்லுங்க ஃபில் பண்ணுங்க. Without a university, 1 second sir. Without a university dash young people will miss having a wonderful experience. Without a university dash Education, sir. Without a university education, young people. Without a university, sir. Without a university education, young people will miss having a wonderful experience. Wow. இப்ப இது கரெக்டா எனக்கு சொல்லணும். இது கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். யங் பீப்புள் வில் மிஸ் ஹேவிங் a wonderful experience. மெயின் வெர்ப் என்ன, சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இருக்குதா என்ன, இது எப்படி நீங்க டிசைட் பண்ண போறீங்க? மெயின் வெர்ப் என்ன? Miss, sir. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. சத்தமா சொல்லணும். Miss, sir. மிஸ். அந்த Supporting verb will, sir. Will வந்து supporting verbs. நல்லா சொல்லுங்க. வில் என்னங்க இதுல? Supporting verb, sir. நம்பர் சொல்லுங்க. 9, sir. 9. நம்பர் வந்து 9. ஹேவிங் விட்டுருங்க. ஹேவிங் வந்து இங்க வெர்பே கிடையாது. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பக்காவா இந்த பேரக வச்சு என்டையர் வேர்ட் ஃபேமிலியை இப்ப கனெக்ட் பண்ண போறோம். கனெக்ட் பண்ணலாமா? இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை எடுக்கிறேன். இங்க பாருங்க. வித்தவுட் அ யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் இருக்குல்ல, எஜுகேஷன் நல்லா கவனிங்க. நீங்க வந்து இந்த டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைம். இப்ப பாருங்க, அப்படியே பிளாங்க் ஸ்கிரீன் கொண்டு வர்றேன். இந்த வேர்ட் ஃபேமிலி எப்படி கனெக்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. அங்கதான் உங்களோட புரிதல் வேணும். பேக்டோர் என்ட்ரி ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் மல்டிபிள் திங்ஸ் ஒரே சமயத்துல கத்துக்கிறோம். ஆனா இந்த எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த எஜுகேஷன் நம்பர் 6ல போடுறேன். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பொசிஷன். இங்கிலீஷ்ல ஆல் அபவுட் பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் வந்து நீங்க இது பண்ணாதான் நீங்க இப்ப பேச்சா சரி, எழுத்து சரி, தப்புலாம் கூட எஜுகேஷன் இங்க போடுறேன். ஆல்ல எஜுகேஷன் போட்டா 1ல என்ன வரும்? யோசிங்க. ஏன்னா இதுதான் கேம். இதுதான் வேணும் உங்களுக்கு. வார்த்தை எந்த வார்த்தை தெரியும் உங்களுக்கு? Education தான், sir. இல்ல, எஜுகேட். நல்லா பாத்துக்கலாம். எஜுகேட். இங்க 2 என்ன வரும்? ஈஸி. எஜுகேட். அருமை. Educating. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பொசிஷன். தமிழ் மாதிரி இல்ல. Educating. அருமை. எஜுகேட்டிங். ஒரு வார்த்தை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு? Educate. ஒரு வார்த்தை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு? 8 வார்த்தைங்க. எஜுகேட். பிரமாதம். எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லையா, இங்க ஒரு வார்த்தை போடுங்க. எஜுகேட்டிங் போடுங்க. அது அங்க உட்காரும். அது என்னங்கிறது நான் தமிழ்ல சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, நல்ல முக்கியம். எஜுகேட்டிங். வாவ். Educating. All right, educative. Now, educativity. Wow. நமக்கு ஒரு வார்த்தை தெரியும் நினைச்சோம், 10 வார்த்தையா? ஃபேமிலி, இந்த ஃபேமிலியை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் வாக்கிய அமைப்பு நீங்க நிற்கும். எந்த பொசிஷன், வாக்கியத்துல பொசிஷன் நமக்கு இங்கேயும் பார்த்தா எஜுகேட்டட் இருக்கு, இங்கேயும் பார்த்தா எஜுகேட்டட் இருக்கு. அடேங்கப்பா, இங்கேயும் பார்த்தா எஜுகேட்டட் இருக்கு. என்னப்பா இது? நீங்க பொசிஷன் எங்க அங்க வைக்கிறோமோ, இது செஸ் மாதிரி அந்தந்த பொசிஷன்ல வேல்யூ மாறும். இங்கிலீஷ் அப்படிதான், தமிழ் மாதிரி இல்ல. இதனாலதான் தமிழர்களுக்கு ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம கத்துக்க நினைக்கிறப்ப கஷ்டமா இருக்கிறது இதுதான். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பொசிஷன். அந்த வார்த்தை எழுதிங்க, கேபிட்டல் எழுதிங்க. பொசிஷன் வாக்கியத்துல எந்த இடத்துல உட்காருது அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, எஜுகேட். இப்ப பாருங்க, எஜுகேட்டிங். நான் அவனுக்கு கல்வி கொடுக்கிறேன். இத பாருங்க, கல்வி கொடுக்கிறேன், கல்வி கொடுத்தேன், கல்வி கொடுத்து கொண்டு கல்வி கொடுக்கிறான். இங்க பாருங்க, கல்வி கொடுத்தல், கற்றுக்கொண்டிருக்கிற, கற்றறிந்த. இப்ப பாருங்க, ஒரு சிம்பிள் சேஞ்ச் தான் இது. கடைசி இது வந்து கற்க. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கற்கத்தக்க வகையில் எழுதிக்கிங்க.
கற்கத்தக்க வகையில். அப்படி எழுதிக்கிங்க, இன்னும் புரியும் உங்களுக்கு. கற்கத்தக்க வகையில். கற்ற, கற்றுக்கொண்டிருக்கிற, கற்றன்னு வச்சுக்கலாம். கற்ற. கல்வி, கற்றல், கற்றல், கற்றல். இந்த எஜுகேட்டிங் கற்றல், இந்த எஜுகேஷன் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற, இந்த எஜுகேட்டிங் கற்றுக்கொண்டு. நமக்கு தெரிஞ்சது. வா, 3 இடத்துல வந்துருச்சா? இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். இந்த 4ல உள்ள இது வந்து கற்றுக்கொண்டு. நல்லா பாத்துக்கங்க, கற்றுக்கொண்டு. இந்த எஜுகேட்டிங் வந்து கற்றால். நவுனு, 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 நவுனு. இந்த எஜுகேட்டர் இங்க பாருங்க, கற்றுக்கொண்டு இருக்கிற. இங்க பாருங்க, கற்ற. இங்க வந்து கற்றல், கற்றல், எஜுகேட்டிங் பர்சன். கற்று, இங்க இங்க வந்து கற்ற, கற்றுக்கொண்டிருக்கிற, கற்றுக்கொண்டிருக்கிற, கற்றுக்கொண்டிருக்கிற. இங்க வந்து கற்றுக்கொண்டு, கற்றுக்கொண்டிருக்கிற. வா, இங்க வந்து வேர்போட பார்ட்டா இருக்கு, இங்க அட்ஜெக்டிவா இருக்கு. மை காட், இதை நீங்க கத்துக்கிட்டா போதும். எகைன் ஸ்லோவா போறதுலாம் யோசிக்கவே வேண்டாம். மெயின் வேர்ட்ஸ் ஒரு பேரால அந்த என்டையர் இங்கிலீஷ்ல சுத்திடலாம். இப்ப பாருங்க, இதை வச்சுக்குங்க. இது நம்ம வந்து இதுக்கு நான் சில வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். வேர்ட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. அந்த ஒண்ணு இல்லை, இந்த விஷயத்தை எல்லா பேராகிராஃப்லையும் போட்டுருவோம். பழிச்சுன்னு அக்குவேற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அதை தான் இப்போ அக்கு வேற ஆணி வேற பண்ணணும். பேசுறதுக்குரிய பார்ட்ஸ் என்ன, அதுதான் இதுல பண்ணோம். எல்லா வேர்பையும் ஒருங்கிணைச்சோம். அந்த வேர்போட அப்படியே ஒரு நவுனை கொண்டு வந்தோம், நவுனோட அட்ஜெக்டிவ் கொண்டு வந்தோம். இது வந்து அட்வர்பு. இது வினைச்சொல். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 பெயர் சொல், பெயர் உரிச்சொல், வினைச்சொல். ஸோ நீங்க கிராமர் பத்தி ரொம்பலாம் அழட்டிக்க வேணாம். ஆனா இந்த இந்த இது தெரிஞ்சா போதும். இப்ப ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல படிக்கிற 3வது 4வது பையன் வந்து எல்லாமே பண்ணிக்குவான். ஆனா இவனுக்கு வந்து இது மாதிரி பிரிச்சு சொல்லணும்னே அவசியம் இல்லை. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கரெக்டா அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ற இடத்துல அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அட்வர்ப் யூஸ் பண்ற இடத்துல பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல்ல அவங்க டீச்சர்ல இருந்து படிக்கிற பையன்ல இருந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி அவன் பொசிஷனே அவனுக்கு தேவையில்லை. அவனுக்கு பொசிஷனே தேவையில்லை. அவன் பாட்டுக்கு அந்த போய் வந்துடும். ஏன்னா சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. அதே மாதிரி லோகேஷ் சார் இருக்காரு, கார்த்திக் சார் இருக்கு, அவர் சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கன்னா அவருக்கு இந்த கிராமர் எல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கிலீஷ் வந்துடும். இல்லைங்களா? ஒத்துக்கிட்டீங்களா? அப்படி சுத்தி உள்ளவங்க யாருமே இங்கிலீஷ் பேசலன்னா இதை கத்துக்கிட்டு போய் நம்ம பேசிடலாம். பேச முடியுமா? கார்த்திக் சார் பேசிடலாமா? கட்டாயம். எந்த எஜுகேட்டர் எப்போ போடணும், எந்த எப்படி, அது வந்து தீர்க்கமான நாலேஜ் இருக்கணும். இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல வச்சு சொல்லிடலாமா? படிச்சுன்னு சொல்லிடலாமா? பாருங்க, ஒரு 1/2 hour டைம் இருக்கு, சொல்லிடலாமா? இங்க கொண்டு வாங்க. திஸ் இஸ் சேட் ரியலி, திஸ் இஸ் சேட் ரியலி. இந்த ஒரு வார்த்தையை எடுக்கிறேன், நல்லா பாருங்க. இந்த ஒரு வார்த்தையை எடுக்கிறேன், இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நீங்க பாருங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த சேட் எடுத்து இங்க நல்லா பாருங்க, 7ல போடுறேன். இந்த பொசிஷன் நீங்க எழுதிக்கிங்க. சேட் எடுத்து 7ல போடுறேன், 7ல போடுறேன். யாராவது யோசிக்க முடியுமா நம்பர் 1ல என்ன இருக்குன்னு? ஏன்னா நம்பர் 1ங்கிறது சுமதி மேம், ரேகா மேம். இது நம்பர் 1ங்கிறது 1 கிடையாது. ஷீலா மேம் 5 சொல்லணும். நீங்க முதல்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் 2வது இது என்னன்னு கேட்பேன், 3வது இது என்னன்னு கேட்பேன். இல்லையா கார்த்திக்? நான் கேட்பேன்ல. இப்ப பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த வேணாம், டயத்தையும் ரொம்ப வேணாம். நல்லா பாருங்க, யாராவது சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? சாட் வரும் சார். சொல்லுங்க. இல்ல, சேடல் போட்டுங்க. சேடல். திஸ் ரியலி சேடல். நீங்க இங்கிலீஷ் வந்து அப்படியே போறீங்க. என்ன பண்றீங்க? ஸ்ட்ரைட்டா ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து உள்ள குதிச்சிருங்க, வீட்டுக்குள்ளேயே குதிக்கிறீங்க பாருங்க. இப்ப பாருங்க, சேடல், சேடல். ஓகே, சேடல். வருத்தமடைந்தே. சேடனிங். நோட் பண்ணிங்க. டைம் அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க. நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு நாலேஜ் உள்ள இருக்குது அதை நான் கனெக்ட் பண்ணி விடுறேன், அவ்வளவுதான். சேடன்ஸ், இட் சேடன்ஸ் மீ. இது என்னை வருத்தப்படுத்துகிறது. வா, நம்பர் 6. நல்லா பாத்தீங்க. நம்பர் 6 நவுன் பெயர் சொல் வந்து சோகம். சோகம். 4 letters are missing. 4 லெட்டர் மிஸ் ஆகுது.
ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்து தப்பு சொன்னாலாம் ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸ்க்கு வரணும். ஓகே, 4 லெட்டர் மிஸ் ஆகும். பெயர் சொல். சீலா மேம் சொல்லுங்க. பியூட்டிஃபுல். வாவ், சேட். இங்க பாருங்க, நச்சுன்னு ஈஸி. இது ப்ரூஸ்லி மாதிரி ஒரு போட்டுங்க, ஒரு சேட்லி. டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ். இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா எல்லா வேர்பையும் போட்டு இறக்கிடுவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நீங்க வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் மெயின். நிறைய பேர் இது ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்காக இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை கரெக்டா கொண்டு போகாம இருக்கிறது தான். எகைன், உங்க சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இது எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனா சுத்தி உள்ளவங்க இங்கிலீஷ்ல இல்லாதப்ப நீங்க அடிப்படை தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப 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 முக்கியம். நான் இது எடுக்கிறேன், ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பிக் அண்ட் சூஸ் பண்றேன். சோஸ். சோஸ். இந்த பாத்தீங்க, சோஸ் வந்து இப்ப நமக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். இது ஒரு பெரிய விஷயத்த நீங்க பார்க்கணும். என்னடா அது என்னென்னமோ சொல்ற, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஒரு சின்ன வட்டம் தான். ஒரு சின்ன வட்டம் தான். கார்த்திக், இங்க சோஸ் வந்து நம்பர் 1க்கு நம்பர் 2ல தான் அது இருக்குன்னு தெரியும். அதனாலதான் நம்ம 5 எல்லாம் போட்டோம். அடிக்கலாம், அப்படியே அடிக்கலாம், அப்படியே அடிக்கலாம். நம்பர் 1. Choose. சூஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது தானே. நம்ம முதல்ல சூஸ், சோஸ் அடிக்கலாமா? சோஸ் பாருங்க, சோஸ், சூசிங். அப்படியே அடிங்க பாருங்க. எவ்வளவு நமக்கு எவ்வளவு vocabulary இருக்குது பாருங்க. நான் உங்களுக்கு உள்ளதை நீங்க டாட் இருக்கு உங்க பிரெயின்ல. இந்த டாட்டை நான் கனெக்ட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். நான் ஒண்ணும் பெருசா எதுவும் பண்ணல. நச்சு அடிங்க பாப்போம். அது நம்பர் 6. சொல்லுங்க. இல்ல, இப்ப நீங்க சூசிங்னு ஒண்ணு போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க. ஆனா பிக் ஒன் இஸ் தேர். பிக் ஒன் இஸ் தேர். பாருங்க, தேர்ந்தெடுக்கிறேன், தேர்ந்தெடுத்தேன், தேர்ந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு, தேர்ந்தெடுக்கிறான், தேர்ந்தெடுத்தல், தேர்வு. தேர்வு. நல்லா சொல்லுங்க, தேர்வு. பாருங்க தமிழ் எப்படி டஃப் கொடுக்குது பாருங்க. தமிழ் சாதாரண ஒண்ணு. சாய்ஸ். ஆல்ரைட். சூசன், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட. போடுங்க இங்க சோசன். சோசன் இந்த சூசன் பாருங்க, தேர்ந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட. வா, பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கு. இந்த சூசிங் பாருங்க, தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு, தேர்ந்தெடுத்தல். நல்லா பார்த்துக்கணும். இதுதான் வேணும் உங்களுக்கு. இதான் வச்சு நீங்க சொல்லட்டி அடிக்கலாம். நீங்க வந்து போட்டு அந்த பொசிஷனை பார்த்து என்னன்னு கொண்டு வந்து ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல உங்க மைண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும். பிராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னாக்கா. இங்க வந்து இது வராது, அட்ஜெக்டிவ் வராது, அட்வர்ப் வராது. பாக்கியெல்லாம் பாருங்க. இது நோட் பண்ணிக்கிங்க. நல்லா பாத்தீங்க. நீங்க ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கிறேன், தேர்ந்தெடுத்தேன், தேர்ந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு, தேர்ந்தெடுக்கிறான். பாருங்க, தேர்ந்தெடுக்கின்ற. இப்ப தேர்ந்தெடுத்தல், தேர்வு, தேர்ந்தெடுக்கின்ற. நோட் பண்ணிக்க. நோட் பண்ணி. அது அட்வர்ப் வராதா சார்? அட்வர்ப் சூசன்லயே பொதுவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூகேல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அமெரிக்கன் இப்போ உள்ள மாநிலத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி 1, 2 அப்படி வரும். யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப பாருங்க, நீங்க எது வேணாலும் எடுக்கலாம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எது வேணாலும் நீங்க எடுக்கலாம். இப்ப ஒரு வார்த்தை நம்ம எடுக்கிறோம்னா, இப்ப ஒண்ணு இல்லை, இந்த இடத்துல போறோம். வாண்டட்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. வாண்டட். இப்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை. இதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு நான் பாக்குறேன். வாண்டட் எங்க போடுவீங்க? குயிக்கடிங்க, குயிக்கடிங்க. லேட் பண்ணக்கூடாது. பாருங்க, விரும்பினேன். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல நச்சுன்னு இதுல பாருங்க, வாண்டட் இஸ் வாண்டட். தேடப்படுகின்ற, விரும்புகின்ற, வாண்டட். நீங்க போட்டீங்கன்னா வாண்டட், இங்க போட்டீங்கன்னா வாண்டட், இங்க போட்டீங்கன்னா வாண்டிங். வாண்டிங் இங்க போனீங்கன்னா வாண்டிங் தான் வரும். இங்கேயும் வாண்டிங். அங்க பொசிஷனை மாத்தி அதே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். வாண்ட்ஸ். வா,
ஸோ இந்த ஃபேமிலியை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும், அப்பாடான்னு இருக்கும். அப்பா இவ்வளவு இதுதானே, இது இவ்வளவு வார்த்தை இருக்கா, இந்த வார்த்தை இப்படிதான் போகுதா, அவ்வளவுதான் செஸ் கத்துக்கிற மாதிரி கத்துக்கிங்க. அது ரொம்ப ஈஸி, விளையாட வந்துடும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்ல சொல்ல இது எப்படி மாறும், இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வரும். ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர் இப்ப பாருங்க, ப்ரிஃபர்னா தமிழ்ல என்னங்க? விரும்புறது சார். ப்ரிஃபர்னா இது வந்து இதுல இருந்து அதை வந்து நீங்க ப்ரிஃபர், நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்றேன்னா சூஸ் பண்றதுதான் இல்லையா? நான் இதுக்கு பதிலா அதை விரும்புறேன், ரைட்டுங்களா? Prefer coffee than tea. இப்ப ப்ரிஃபர் வருதா? ப்ரிஃபர் பண்ணலாமா? இப்ப நீங்க ப்ரிஃபர்டு வருதா? வருதா? இது பாருங்க, ப்ரிஃபர்டு வருதா? இங்க சொல்லுங்க என்னன்னு. Preferring. நீங்க சொல்ல பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்காம இருக்கு. ஆஹா, அவ்வளவு இது கஷ்டமா ப்ரிஃபர்ஸ். நல்லா சொல்ல, ப்ரிஃபரிங் நம்ம ஈஸியா சொல்லிவிடலாம். இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, இது இந்த இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது ரெண்டு இடத்துல ப்ரிஃபரிங் வந்துட்டு இந்த நவுன்ல உட்காரும் பாத்தீங்களா ஒண்ணு, அங்கதான் உங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படியே மல்டிபிள் ஆகும். இதுக்கு பேர் நவுன் வாங்க, எழுதிக்கிங்க. நம்பர் 6 இப்படி ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க, எழுதிக்கிங்க. அப்டிராக்ட் நவுன் வாங்க, எழுதிக்கிங்க. இந்த அப்டிராக்ட் நவுன்ல தான் உள்ளேயே இருக்கு, கரு தான். இதான் அந்த செஸ்ஸோட கரு மாதிரி இந்த வார்த்தை வெக்காபுலரியோட கரு, அதோட கோர் இது. பார்க்கலாமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? 4 லெட்டர் மிஸ் ஆகுது. கொண்டு வாங்க. நான் எது கொண்டு வரணும், நீங்க மைண்ட்ல யோசிச்சு கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக நான் இவ்வளவு தூரம் போடுறது வந்து, நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா பாருங்க. அடிச்சாங்க பாத்தீங்களா? ஷீலா மேம் தான் சொல்றதுன்னு நினைக்கிறேன். சேட்னஸ் அதுதான் வேணும் எனக்கு. சொல்லுங்க. Preferable, sir. ஆஹா, ப்ரிஃபரபிள் இங்க வரும். சோ இங்க ப்ரிஃபரபிளி அடிங்க. பாலாமா? ஒண்ணும் இல்ல, ப்ரிஃபரன்ஸ். இங்க பாருங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் அடிங்க. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். இங்க இந்த சூசன் போட்டீங்க இல்லையா, இங்க பாருங்க. இது ஒண்ணு பாருங்க, இது ஒண்ணு பண்ணா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். சூசபிள். இங்க நான் இதை முன்னாடியே கொடுத்துருந்தா நீங்க ஈஸியா இது பண்ணிருப்பீங்க. சூசபிளி போடுங்க, நம்பர் 8 போட்டுருங்க. எவ்வளவு பெரிய இது பாருங்களேன், எவ்வளவு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க. இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு இது என்ன கேட்பீங்க, சரி சார் இதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, எப்படி சார், எங்க சார் யூஸ் பண்ண போற, எந்த வாக்கியம்? அதுதான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க போறது, ரைட்? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அமெரிக்கன்ஸ் இதை நவுனை மாத்தவங்க அப்படி கொண்டு போவாங்க, இப்படி கொண்டு போவாங்க. இங்கிலீஷ ஒரு மெல்டிங் பாட்டாவே மாத்திட்டாங்க. ஆல்ரைட், நான் இங்க பாக்குறீங்களா, லீவ் 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 பார்க்க முடியுமா? ஒவ்வொரு இதுக்கும் நீங்க அந்த மைண்டை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா போதும், இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த புரிதல் வந்துட்டா போதும். லீவ் சொல்லுங்க. இங்க லெஃப்ட், இங்க Leaving. இங்க Leaves. இங்க பாருங்களேன், ஐ வாண்ட் லீவ். பாருங்களேன், லீவ் அப்படியே நவுனா யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? ஐ வாண்ட் லீவ். எனக்கு விடுப்பு வேணும், நான் போறேன், கிளம்பி போறேன், எனக்கு விடுப்பு வேணும். விடுப்பு பாத்தீங்களா கார்த்திக்? இது புரியுதுங்களா? நவுன்ங்கிறது புரியுதுங்களா? அப்டிராக்ட் நவுன் விடுப்பு. நான் விட்டுட்டு போறேங்கிறது ஒண்ணு, விடுப்புங்கிறது ஒண்ணு. இங்க பாருங்க, விடுத்தல். இந்த லீவிங் வேற, சரிங்களா? விடுகிறேன், விட்டேன், விட்டு கொண்டு, விடுகிறான், விடுப்பு, லீவிங்.
விடுத்தல் வந்துச்சுங்களா? கொண்டு வந்துடலாமா? இது மாதிரி எத்தனை வகுப்பு எல்லாமே கொண்டு வரலாமா? இந்த டைம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, லாஸ்ட் 45 மினிட்ஸ் வெரி வெரி லீவபிள். விடக்கூடியதுதான்ப்பா, ஆனா விட்டுட்டாங்க பாருங்க. லெஃப்ட் லீவிங், வா 3 இது உட்கார்ந்து அங்க லீவபிள்னு போட்டாலே லீவபிள் போட்டு. கார்த்திக் எப்படி உங்களுக்கு ஃபீல் எப்படி இருக்குது? ஏன்னா இது என்டையர் டீமும் உங்க வச்சு நான் பிடிச்சிருவேன் நான். கார்த்திக் இது நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாமா? நம்ம நம்பிக்கை வருதா? பிடிச்சிடலாமா? பிடிச்சிடலாம். என்ன தெரியுங்களா, இந்த கிராமர் ஒக்காபுலரி நான் ஒரு இது சொல்ல போறேன். கிராமர் ஒக்காபுலரின்னு 2 எல்லாம் கிடையாதுங்க. இங்க பாருங்க, எழுதிங்க. கிராமர் தான் ஒக்காபுலரி. ஒக்காபுலரினா வேர்ட்ஸ் தானே. வெக்காபுலரினா வேர்ட்ஸ் தானே இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் தெரியும் வெக்காபுலரினா என்னது, வேர்ட்ஸ். இந்த வேர்டு இந்த கிராமரை பறைசாற்றுறது பாத்தீங்களா? கிராமரை வெளில கொண்டு வருது பாத்தீங்களா? V1 V2 V3 V4 நான் சொன்னது புரியுதுங்களா லோகேஷ்? புரியுது சார். அப்ப எங்க கிராமர் முடியுது, எங்க வெக்காபுலரி ஆரம்பிக்குதுன்னு இல்ல, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். கிராமர் தான் வெக்காபுலரி தான் கிராமர். இல்லையா? இல்லைங்களா? ரேகா மேம் இதை ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொன்ன ஒரு இது? எஸ் சார். அந்த புரிதல் இருந்தா போதும். கிராமர் எங்க முடியுதுன்னு தெரியாது, எங்க ஆரம்பிக்குது வெக்காபுலரி. ஒரே நாணயத்தோட 2 பக்கங்கள். சோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இதை பாக்குறோம். இத இந்த பேராகிராஃப்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது, கொஞ்சம் புரியலன்னாலும் பரவாயில்லை. இந்த மேக் மாதிரி எடுத்துங்க. ஒரு வார்த்தை எடுங்க, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. ஒரு வார்த்தையை 10 வார்த்தையை ஆக்கி காட்டுறாரு. எப்படிப்பா அவர் ஆக்கி காட்டுறாரு? மேக் அடிங்க. மேட். அடிங்க, சொல்லுங்க, அடிங்க. மேக் சார். மேக்கிங். அருமையா சொல்றாரு. மேக்ஸ். இங்க வருது பாத்தீங்களா? என்ன ஒரு மேக்கு பாரு, அப்போ வந்து நவுனா மாத்துறாங்க பாத்தீங்களா? என்ன மேக்கு பாரு. மேக்கிங் சூப்பரா இருந்தது அந்த படத்தோட மேக்கிங். இங்க பாருங்க, நீங்க வந்து மேடு போடலாம். இந்த மேடு இந்தியன் மேடு. எந்த மேடு? இந்தியன் மேடு. இப்ப பாருங்க, இது நீங்க போடலாம். நல்லா பாருங்க, மேக்கிங் கை போடலாம். இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு அடுத்த கிளாஸ் சொல்றேன். இன்னொன்னு போடலாம் தெரியுங்களா? அதுல மேக்கப். அவ்வளவுதான். நீங்க ஒரு வார்த்தை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க, 10 வார்த்தை. அது 10 வார்த்தைக்கு 10 பொசிஷன் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. 10 அந்த பொசிஷன்ல தான் நீங்க வாக்கிய அமைப்பு. அது சரியா வந்துட்டா பேச்சு வந்துடும். அப்ப எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க பேசுறாலும் நீங்க கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுப்பீங்க. ரைட்? இந்த இதுதான் நான் லிசனிங் நேற்று முந்தானெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் பயப்பட்டீங்க இல்லையா? காரணம் வந்து என்னன்னா, எந்த வார்த்தை எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட்? இப்ப இந்த ஒரு நாலேஜ் இருந்துட்டா போதும். நமக்கு ஏகப்பட்ட நாலேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஒரு வார்த்தை நமக்கு தெரியல, 10 வார்த்தை இருக்குன்னு அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும். ரைட்? ஒவ்வொரு வேர்புக்கு பின்னாடியும் ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். ரைட்? சோ இப்ப நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ப்ரிஃபர் டு லுக். இப்ப பாருங்க, நீங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லலாமா? லுக் நாங்க எழுதவே வேணாம், நீங்க சொல்லிடுறீங்களா? லுக்கிங், லுக்ஸுக்கு அப்புறம் லுக்கிங் வருமா? அப்புறம் வெறும் லுக் வருமா? லுக்கும் வரும், லுக்கிங்கும் வருமா? ஐ ஹேட் அ லுக். நான் பார்த்தேன்பா, ஒரு பார்வை பார்த்தேன்பா. ஐ ஹேட் அ லுக். அப்படியே நவுன மாதிரி பாத்தீங்க. இப்ப லுக்குங்கிறது இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. இப்ப லுக்குன்னு ஒண்ணு போட்டேன், இங்க வந்து லுக்குன்னு போடுறேன், இங்க லுக்குன்னு போடுறேன், இங்க வந்து இங்க பாருங்க, இங்க லுக்கிங் போடுறேன், இங்க லுக்ஸ் போடுறேன். இங்க பாருங்க, லுக் வரும். கிரேட் லுக்ஸ், ப்ளூரல்ல லுக்ஸ் வரும், லுக்கிங் வரும். வா! இங்க வந்து லுக்டு வரும், இங்க வந்து லுக்கிங் வரும், இங்க வந்து லுக்கபிள் வரும். வா! லுக்கபிள்.
என்ன தெரியுங்களாங்க இங்க உள்ள முக்கியமான ஒரு விஷயம். நான் இந்த லுக்கு போடுறேன் பாரு. ஐ லுக் அட் him. நான் அவனை பார்க்கிறேன் வருதா? இங்க போடுறேன். ஐ லுக் அட் him. ஐ லுக் அட் him. வந்துருச்சா? ஐ லுக் அட் him. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த லுக் வந்து எந்த லுக்கு? இந்த லுக்கா இந்த லுக்கா? First one, sir. ஃபர்ஸ்ட் லுக். இப்ப பாருங்க, இதே நான் போடுறேன். ஐ ஹேட் அ லுக். நான் ஒரு பார்வை பார்த்தேன்பா, நான் ஒரு பார்வை பார்த்தேன். வருதா? ஐ ஹேட் அ லுக். இங்க வந்துருச்சா? ஐ ஹேட் அ லுக் வந்துருச்சா? ஒரு பார்வை. இது பார்வை. இது என்னங்க? பாக்குறேன் 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 பார்த்தேன் பார்த்தேன் பார்த்து 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 கொண்டு பாக்குறான் பாக்குறான். பார்வை வந்துருச்சா? பார்வை. லுக்ஸ் பார்வைகள். லுக்கிங் பார்த்தல். இப்ப புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஐ ஹேட் a look. She has looks, good looks. அவ ரொம்ப அழகா இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? She has good looks. பாருங்க, she has, பாருங்க, he looks. இங்க பாருங்க, இதே லுக்ஸ் இங்க வந்தாக்க அவன் பாக்குறான். ஒத்துக்கிறீங்களா கார்த்திக் சார்? அவன் பாக்குறான், ரைட்? இப்ப இந்த லுக்ஸ் வேற, இது வேர்பா இருக்கா பாத்தீங்களா? V5 இருக்கா? இங்க நம்பர் 6ல நவுன உட்கார்ந்து பாருங்க. எகைன் ஒரு இங்கிலீஷ்ல கஷ்டமான ஒரு கான்செப்ட் தான். அதை நான் முடிஞ்ச அளவு ஈஸியாக்கி நான் காட்டுறேங்க. இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சாதான் ஆங்கிலங்கிற அந்த பெரும் கடல்ல நம்ம வந்து கப்பல் ஓட்ட முடியும். 26 லெட்டர் வச்சுட்டு அவங்க உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறாங்க. அப்ப ஒரே வார்த்தை ஏகப்பட்ட மீனிங்ஸ்ல தமிழ்ல பார்த்தா ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஆனா அது எல்லாமே ஒரே வார்த்தையில உள்ள அடைக்கிறாங்க. அப்ப உள்ள அடைக்கிறப்ப நம்ம வந்து தமிழ் நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ்ல போறதுனாலதான் அந்த கஷ்டம் வருது. ஐயோ கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு மனசை விட்டுவிட வேண்டாம். அதனாலதான் ரொம்ப ஏலியாவே நான் அதை சொல்லிடுவேன். நான் அதுக்கப்புறம் 10வது கிளாஸ் 15வது கிளாஸ்ல என்ன பொசிஷன் கேட்பேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஸோ இதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நான் அனுப்புவேன். நீங்க இதை பார்த்துக்கணும். எனக்கு வந்து ஆடியோ கட் பண்ணி அனுப்பணும். ஒரு 4 பேர் கண்டினியூஸா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எல்லாரும் பண்ணணும். நீங்க ஆடியோ கட் பண்றதுலதான் ரொம்ப முக்கியமா நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. எல்லாமே கான்டென்ட் தான். பேசுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு கான்டென்ட் தான். மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை தான் நோட்ஸா நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த நோட்ஸை எடுத்து கொண்டு போகணும். இது என்ன பார்த்து சொல்றாரு லுக்கு? நமக்கு இங்கிலீஷ் நிச்சயம் இங்கிலீஷ் வரும். அதெல்லாம் வராமலாம் போகாது. இந்த லுக்குக்கு வேற மீனிங், அது வேற பொசிஷன்ல இருக்கு. தமிழ்ல அப்படி கிடையாது. அப்படி ஒத்துக்கணும். தமிழ்ல அப்படி கிடையாது. ஸோ அப்ப தமிழ் வந்து ரொம்ப ஒரு பரந்துபட்ட லாங்குவேஜ். நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. நிறைய வார்த்தைகள், 7 லட்சம் வார்த்தை. அது இது 2 லட்சம் வார்த்தை தான். இந்த 2 லட்சம் வார்த்தை 26 லெட்டர் தான். அதுக்குள்ளேயே திருப்பி கொண்டு வராங்க. அப்ப அது கஷ்டமான ஒரு மொழியா தான் நமக்கு இருக்குது. நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமான மொழியோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம மொழியும் கஷ்டம் தான். ஏன்னா ரெண்டும் வெவ்வேறு வித்தியாசத்துல வெவ்வேறு இடத்துல போகுது. இப்ப பாருங்க, நிறைய விஷயத்த நீங்க இதுல பார்க்கலாம். இப்ப ரொம்ப நார்மலா உள்ள வேர்டு. இப்ப மேக் பார்க்கணும். இப்ப நீங்க எந்த வேர்டு வேணாலும் எடுங்க. இந்த பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எடுக்கிறீங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒரு எடுக்கிறீங்க. அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி இங்கிலீஷ்ல பேசுற வார்த்தை தான். தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு தெரியணும். நல்லா பார்க்கணும். நிறைய இது வந்து இங்க பாருங்க 1 2 3 போடலாமா? அவனுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குடா. இங்க பாருங்க, நல்லா பாத்துக்கோங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வார்த்தை தெரியுமோ? இது வந்து நீங்க எனக்கு தமிழ்ல சொல்லணும். நீங்க எனக்கு புரிதல் உங்களுக்கு இருக்குதான்னு நான் பார்க்கணும். இந்த டென்ஸுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம். இப்ப பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் 6ல போறேன். தமிழ்ல சொல்லுங்க. அனுபவம். அனுபவம்னு அப்படியே நிப்பாட்டணும். அவ்வளவுதான். அனுபவம் நவுன்ல நிப்பாட்டுறாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க நல்லா இங்க பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கிறேன். ஓ எழுதிக்கலாமா? அனுபவிக்கிறேன் எழுதிக்கலாமா? எகைன் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட திருப்பி நான் ஹேமர் பண்றேன். அனுபவிக்கிறேன் எழுதிக்கலாமா? நீங்க எழுதிக்கணும். உங்க புரிதலுங்க. அனுபவித்தேன். ஓகேவா? அனுபவித்தேன். அனுபவித்து
experience, அனுபவித்துக் கொண்டு experiencing. அனுபவிக்கிறான், அனுபவிக்கிறாள், Experience. நல்லா பாத்தீங்க. அனுபவம், அனுபவித்தல், அப்படி அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நல்லா பாத்தீங்க. எக்ஸ்பீரியன்சிங், அனுபவித்து இப்ப பாருங்க, அனுபவித்துக் கொள்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவித்துக் கொண்ட, அனுபவித்த, அனுபவிக்கின்ற, அனுபவித்த, அனுபவிக்கின்ற என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது ரொம்ப ஈஸி தான் இருக்கு. அனுபவிக்கக்கூடிய, அனுபவிக்கத்தக்கன்னு போட்டாலும் இதான். இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி அனுபவிக்கத்தக்க வகையில், அவ்வளவு. என்ன லாங்குவேஜ்ங்க ரைட். நம்ம ரெண்டு பிக் லாங்குவேஜஸ், அவ்வளோ இது பண்ண லாங்குவேஜ் இது பண்ணிருக்கோம். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் உள்ள போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு லோகேஷ். நம்ம அந்த வார்த்தையை வச்சு நம்ம வந்து அர்த்தம் சொல்ல முடியாதுங்கிறது உண்மைதானே. அந்த எங்க பொசிஷன்ல இருக்குன்னு பாக்கலாமா? இப்ப பாருங்க, ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் அடிக்கிறேன் பாருங்க, இங்க அடிக்கிறேன் பாருங்க. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் அனுபவிக்கிறேன் பாருங்க. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்க பாருங்க, ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிங்க. ஐ ஹாவ் ஆப்பிள். ஆப்பிள் வந்து நவுன் உட்கார்ற இடத்துல அது உட்காரும். இப்ப எனக்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க, ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா தமிழ்ல என்ன? அனுபவிக்கிறேன். நான் அனுபவிக்கிறேன். ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் இருக்கிறது. எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறது. அவ்வளவுதான். அதுதான் எனக்கு வேணும். இந்த கிளாஸோட சரத்தே தான். இதுதான் நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் நான். ஆக்சுவலா நேத்து எடுக்கிறதா இருந்தது, பட் கொஞ்சம் மாத்திட்டு இப்படி பண்ணோம். ஐ ஹாவ் I எக்ஸ்பீரியன்ஸ். have one doubt, sir. Excuse me, sir. சொல்லுங்க. Tell me. I have experience. Yeah. I have experience. இருக்கிறது அப்படின்ற அந்த இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஐ ஹாவ் experienceable. How to use? It How is. to use the word experienceable? Adjective எல்லாமே ஈஸி. ரொம்ப சூப்பர். இப்ப பாருங்க, Experienceable. நம்ம இப்ப பண்ணிடலாம். இப்ப போட்டுடலாம். இப்ப ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். பாத்தீங்களா? இப்ப இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சபிள். அது அனுபவிக்கத்தக்கது, அது அனுபவிக்கத்தக்கது, அது அனுபவிக்கக்கூடியது. இப்ப பாருங்க, ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிட்டு இதுக்கு வரும். ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க? அனுபவம் மிக்கவள். நாம் அனுபவம் உடையவள். இப்ப இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இதுவா? இது சார். இன்னொரு வாட்டி. 7 சார். எக்ஸலன்ட். அதே மாதிரி ஒரு பொருளோட தன்மையை குறிக்கிறது தான் அது. இப்ப போடுறேன், இட் இஸ் டூவபிள்னு போடுறேன். எனக்கு சொல்லுங்க, இதுக்கு என்ன அர்த்தங்க? அந்த டூ தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை போட்டிருக்கேன். இட் இஸ் டூவபிள். சீலா மேம், இட் இஸ் டூவபிள் தமிழ்ல சொல்லுங்க. செய்யக்கூடியது, செய்யத்தக்கது, அவ்வளவுதான். ஏபிள்னா தக்க, கூட. இது மாதிரி அனுபவிக்கத்தக்கது, இது அனுபவிக்கத்தக்கது. ஒத்துக்கலாமா சீலா மேம்? ஓகேங்க சார். அவ்வளவுதான். வெரி குட். அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுங்க சீலா மேம். I cannot use this word, sir. Experienceable. Now I heard now. Very good. I heard experienceable. That's why I asked. அது என்னன்னா, இது வந்து அப்படி இந்த வேர்ட் ஃபேமிலி மட்டும் நீங்க நல்லா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே கொண்டு போகலாம். இட் இஸ் டூவபிள்னு போட்டா ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்க பாருங்களேன், ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு போட்டேன், ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு போட்டேன். இங்க பாத்தீங்களா, ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். இது பாத்தீங்களா, இங்க ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது புரியுதுங்களா? நான் அனுபவம் மிக்கவன், நான் அனுபவம் உடையவன், நான் அனுபவித்தேன், நான் அனுபவிச்சப்பா, எனக்கு தெரியும்பா, அந்த ரூம்ல அவனோட இருந்து அனுபவிச்சப்பா. ஐயோ ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்ப பாருங்க, எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு.
எகெயின் இந்த இடத்துல கோர், அந்த கோரை வந்து நீங்க விட்டுறக்கூடாது. ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் இப்ப நம்ம 1 மணி நேரத்துக்கு மேல பேசிருக்கோம். ஏன்னாக்கா இது அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம். இப்ப பாருங்க, எது எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த வேர்புன்னு வருது பாத்தீங்களா, அந்த வேர்பு வர்றப்ப அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணலாமா? இவர் இப்ப கெட்னு சொன்னாரு, கெட் அவ்வளவு பெரிய வார்த்தை. ஒரு வேர்புங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த ஃபேமிலியோட அட்டாச் பண்ணுங்க பாப்போம். கெட் அவ்வளவு பெரிய வார்த்தை. காட் காட் நீங்க அட்டாச் பண்ணாலே அந்த தெம்பு வந்துடும். அமெரிக்கால காட்டன்பாங்க, அமெரிக்கால பிரிட்டிஷ்ல காட்டுன்றாங்க. ஓகே, நீங்க அப்படி வச்சுங்க காட். இப்ப பாருங்க, கெட்டிங், கெட்டிங், கெட்ஸ், இப்ப கெட், தட்ஸ் ஷூர் கெட். இது வந்து அமெரிக்கன்ஸ் இது வந்து நச்சுன்னு வெர்பா யூஸ் பண்ண, நவுனா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்தோம்னா கெட்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, பிக் ஒன், பிக் ஒன். இது பாருங்க கெட்டபிள், இட்ஸ் கெட்டபிள். இந்த ஸ்கோர் கெட்டபிளாப்பா. இப்ப கிரிக்கெட் எல்லாம் பார்க்கலாம், அடிப்பாங்க, கெட்டபிள், இட்ஸ் கெட்டபிள். ஆனா கெட்டபிள் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க நீங்க நல்லா பாருங்க எவ்வளவு தூரம் இங்க கொண்டு வந்து. நம்பர் 6 வந்து அவ்வளவு பெரிய விஷயம். இப்ப பெறுகிறேன்னு ஒரு மீனிங் வருது. பெறுகிறேன், பெற்றேன், பெற்று, பெற்றுக்கொண்டு, பெறுகிறான். பாருங்க, பெற்றல், 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 பெற்றல். உங்களுக்கு ரெண்டுமே பெற்றல்ல தான் வரும். கெட்டபிள் பெறக்கூடிய, பெறக்கூடிய வகையில். சோ எந்த வேர்டுனாலும் ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க கொண்டு வருவீங்க, ரைட்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன், ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, ஜாய். அப்படியே வேர்ப் அடிக்க முடியுமா? வேர்ப் அடிக்க முடியுமா? நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். அதை வச்சு அடுத்த கிளாஸ் மண்டே வந்து சொல்லுங்க. ஜாய். இப்ப போடுவோம். இங்க பாருங்க, நான் உங்க டயத்தை அதிகமா எடுக்க விரும்பல, நான் கரெக்டா விட்டுருவேன். ஜாய்ஸ், நல்லா பாருங்க, ஜாய்ஃபுல், நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஜாயஸ்லி, ஜாய்ஃபுல்லி. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜாய்ஃபுல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்படல சார். ஆஹா, இன்னமே இப்ப கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? இப்பதான் இப்ப பாருங்க, முக்கியமான ஒரு உங்களுக்கு பாரு. இதுதான் திங்கட்கிழமை இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன். யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. Look at this, look at this. என்ஜாய், என்ஜாய், என்ஜாய். அந்த ஜாய் தான் என்ஜாயா மாறுது. ஓகே, இதை வச்சு நான் முடிக்கிறேன். எனக்கு இதை வச்சு நம்ம ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் திங்கட்கிழமை கொண்டு வர போறோம். என்ஜாய், 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 என்ஜாய்ஸ். நல்லா பாத்துக்கோங்க. இங்கதான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு முடிக்க போறப்ப. இங்க பாருங்க, நல்லா இந்த ட்விஸ்ட பாருங்க. என்ஜாய். இப்ப பாருங்க, என்ன கொண்டு வந்து நல்லா பாருங்க, என்ன கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணி, மென்ட் ஆட் பண்ணி, வெறும் ஜாயில உள்ள போயிருக்கு. என்ஜாய்னா சந்தோஷமாக, ஐ என்ஜாய், சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், சந்தோஷமாக இருந்தேன், இருந்து கொண்டு இருக்கிறான். சந்தோஷம், சந்தோஷம் தான். ஓகே, 9:40 ஆச்சு. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லணும். இதை நான் ஷேர் பண்றேன். எனக்கு இதை படிச்சு எனக்கு காட்டணும். இது என்ன இருக்குதோ இதை படிச்சுக்க. ஏன் தெரியுங்களா? அப்பதான் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு தெரியும், உங்களுக்கு உங்களோட ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியும், உங்களுக்கு வேற என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். நீங்க படிச்சு ஆடியோ வந்து காட்டி எனக்கு அனுப்பணும். இது உங்க டிபிக்கல் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் இல்லை, இது கிடையாது. இது கோரை டச் பண்றோம். எனக்கு வந்து நீங்க பேசணும், நீங்க எழுதணும், நீங்க படிக்கணும். பேச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஏன்னாக்கா இதெல்லாம் கூட்டி போடுறதா ரிசல்ட். பேச்சு வந்து ரிசல்ட் தான். பேப்பர் எழுதி ஒவ்வொரு பார்ட்டா கரெக்ட் பண்ணி கடைசியா போடுறீங்களா டோட்டலா தான், அதுதான் பேச்சு, அதுதான் பேச்சு. இதை நீங்க கொண்டு வரணும். நீங்க அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணணும்? பேசி காட்டணும். எப்படி பேசி காட்டுவீங்க? இந்த நோட்ஸையே படிச்சு காட்டுங்க.
அப்பதான் உங்களுக்கு எங்க ட்ரீட் பண்றது, உங்களுக்கு எங்க இன்புட் கொடுக்குறதுன்னு தெரியும். 4 பேர் தான் 11 பேர்ல 4 பேர் தான் எனக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஆடியோ கட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பணும். ஓகே சார். எந்ததுக்கு சார்? சொல்லுங்க. ரொம்ப சிம்பிளா படிச்சு காட்டுங்க, வேற எதுவுமே வேணாம். நீங்க ஏதோ ஒரு ஆடியோ அனுப்புங்க உங்களால பண்ணி. நான் தப்புன்னா எது சார் இப்ப காட்டுறது சார்? 1 2 3 4 5 6 அதுதான் சார். educate, educated, educated, educating, educates. Then education, educating, educated, educating, educative, educatively. இத படிச்சு காட்டுறதுல உங்களுக்கு ரொம்ப லேட்டாலாம் ஆகாது. சனி ஞாயிறு 2 நாள் இருக்கு, பக்காவா இது பண்ணலாம். அது மாதிரி கிளாஸ் 1 கிளாஸ் 2 எல்லாமே இருக்கு. என்ன வருதோ நீங்க வந்து பண்ணி காட்டுங்க. எதா இருந்தாலும் உங்க வாய்ஸ்ல வரணும். நீங்க கார் ஓட்ட கத்துக்கணும்னா என்ன பண்ணுங்க, கார் ஓட்டுற சீட்ல உட்காந்து வண்டி எடுத்துடணும். அவரு டிரைவிங் கம்பெனி ஆளு வேணா பேசஞ்சர் சீட்ல இருக்கலாம், ஆனா நீங்க இருக்க வேண்டியது டிரைவிங் சீட். டிரைவிங் சீட்ல இருந்தாதான் நீங்க எங்க அவினாஷ் ரோடு போங்க, எந்த ரோடு வேணாலும் போடுங்க, மவுண்ட் ரோடு போங்க, நீங்க ஓட்டணும் வண்டி. சரிங்களா? ஏதாவது தப்பாயிட்டுனாக்கா நான் இருக்கேன், பிரேக்கோ ஆக்சிலேட்டரோ நான் பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். டிரைவிங் கம்பெனி ஓனர், அவ்வளவுதான். ஆனா டிரைவிங் சீட்ல உட்காரணும் நீங்க. அதுக்குதான் இந்த ஆடியோ பயன்படும். நீங்க பேசி எனக்கு அனுப்புங்க. எதுனாலும் டவுட்னா எனக்கு இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுல வந்து எனக்கு அனுப்பி விடணும் இந்த ஆடியோ. சில பேர் ரொம்ப பிரமாதமா அனுப்பி விடுறாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா போய் சேர்ந்துடும். இதுல வந்து இருக்கு. இது இல்லைன்னா இப்ப எதா இருந்தாலும் நீங்க டவுட்னா சந்தியா என்ன பிடிக்க முடியல அப்படின்னா சந்தியாவை கூப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளவு. இது வந்து வாட்ஸ்அப்புக்கு, இது வந்து மெசேஜ் நீங்க அனுப்புறதுக்கு, சென்ட் பண்றதுக்கு, இது பேசுறதுக்கு. நான் இதை அப்படியே அனுப்புறேன், உங்களுக்கு இப்பயே ஷேர் பண்ணிடுறேன். எனக்கு திங்கட்கிழமை மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம். மிஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம நிறைய ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ண வேணாம். திங்கட்கிழமை சந்திப்போம். ஓகே. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.